کیا تم بھی کبھی رات میں چپ چاپ روتے ہو؟ کیا تم نے بھی کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ اس دنیا میں تمہیں کوئی نہیں سمجھتا؟ گھر والے جن کے لیے تم دن رات محنت کرتے ہو وہی تمہاری بات سننا بھی ضروری نہیں سمجھتے۔ لوگ جن کے لیے تم نے اپنا دل توڑ دیا وہی تمہیں غلط کہہ کر چلے جاتے ہیں، اور پھر تم سوچتے ہو کہ یا اللہ آخر میری سنتا کون ہے؟ لیکن آج جو میں تمہیں بتانے جا رہی ہوں وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ جب کوئی انسان تمہیں نہیں سمجھتا تو یہ مت سمجھنا کہ تم غلط ہو۔ سچائی یہ ہے، اس دنیا میں لوگ تمہیں تب تک سمجھتے ہیں جب تک تم ان کے حساب سے جیتے ہو۔ جیسے ہی تم اپنی اصلیت دکھاتے ہو وہ تمہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ گھر میں دیکھ لو، اگر تم ہر کسی کی ہاں میں ہاں ملاؤ تو تم اچھے ہو، لیکن جس دن تم نے اپنی بات رکھ دی تم بدتمیز بن جاتے ہو۔ کڑوی سچائی ہے، اس دنیا میں پیار بھی شرطوں پر ملتا ہے، لیکن ایک جگہ ہے جہاں کوئی شرط نہیں ہے، اور وہ ہے اللہ کا دربار۔ جب پوری دنیا تمہیں غلط سمجھے تب اللہ تمہارے دل کی ہر بات جانتا ہے۔ تمہیں بولنے کی بھی ضرورت نہیں، تمہارا درد، تمہاری خاموشی، سب کچھ وہ سنتا ہے۔ تم نے کبھی غور کیا ہے جب تم سب سے زیادہ ٹوٹے ہوتے ہو تب تمہارا دل صرف اللہ کو یاد کرتا ہے، کیونکہ تمہاری روح جانتی ہے کہ اصلی سہارا کون ہے۔ لوگ تو بس دکھاوے کے ہوتے ہیں، آج ساتھ کل غائب، لیکن اللہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اور اب سنو سب سے کڑوی بات، کبھی اللہ تمہیں لوگوں سے اس لیے دور کرتا ہے کیونکہ وہ تمہیں بچا رہا ہوتا ہے۔ ہاں، جسے تم دل ٹوٹنا سمجھ رہے ہو وہ اصل میں تمہاری حفاظت ہوتی ہے۔ جسے تم اپنوں کا بدل جانا سمجھ رہے ہو وہ اصل میں تمہاری آنکھیں کھولنا ہوتا ہے۔ گھر والے بھی کبھی کبھی سمجھ نہیں پاتے تمہاری محنت، تمہارا درد۔ تم دن بھر کام کرتے ہو، تھک جاتے ہو، لیکن کوئی پوچھتا نہیں تم ٹھیک ہو کیا، اور پھر تم اکیلے میں سوچتے ہو کیا میری کوئی قیمت نہیں ہے؟ لیکن سنو، تمہاری قیمت لوگوں سے نہیں اللہ سے طے ہوتی ہے۔ جس دن یہ بات سمجھ آ گئی اس دن تمہیں کسی کے سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ جب کوئی تمہیں چھوڑ دیتا ہے تو درد ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے، لیکن وہی درد تمہیں اللہ کے قریب لے جاتا ہے، اور یہی اصلی جیت ہے۔ آج سے ایک کام کرنا، جب بھی لگے کہ کوئی تمہیں نہیں سمجھ رہا ہے تو لوگوں کے پیچھے بھاگنا بند کر دینا، سیدھا اللہ سے بات کرنا۔ رونا ہے تو اس کے سامنے رونا، شکایت کرنی ہے تو اس سے کرنا، کیونکہ جو انسان تمہیں نہیں سمجھ سکتا وہ تمہیں کبھی خوش نہیں رکھ سکتا۔ اور دھیان سے سننا میری بات، اگر آج تم اکیلے ہو، اگر آج تمہیں کوئی نہیں سمجھ رہا تو سمجھ لو اللہ تمہیں اپنے قریب بلا رہا ہے، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ کبھی تم نے یہ سوچا ہے جب تم ٹوٹ رہے ہوتے ہو، جب تم رات کو رو رو کر سوتے ہو تو اللہ ترنت مدد کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ وہ چپ رہتا ہے۔ سچ سنو گے، یہ سوال ہر انسان کے دل میں آتا ہے جو اندر سے ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ تم نماز پڑھتے ہو، دعا کرتے ہو، لیکن حالات ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں، اور پھر دل سے ایک آواز آتی ہے، کیا اللہ میری سن ہی نہیں رہا؟ لیکن وہیں پر انسان غلطی کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی خاموشی مطلب انکار ہے، جبکہ اصل میں وہ تیاری ہوتی ہے۔ تو سنو، اللہ کبھی بھی تمہیں خالی نہیں لوٹاتا، لیکن وہ تمہیں وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے صحیح ہوتا ہے، نہ کہ وہ جو تم ضد کر کے مانگ رہے ہو۔ اور اب سب سے کڑوی بات، کبھی کبھی تم جس چیز کے لیے رو رہے ہوتے ہو اگر وہ مل جائے تو تمہاری زندگی برباد ہو جائے۔ جس انسان کے لیے تم رو رہے ہو وہ شاید تمہارے لیے صحیح ہی نہیں تھا، لیکن تم اس میں اپنی پوری دنیا دیکھ بیٹھے، اور جب وہ گیا تو تمہیں لگا سب ختم ہو گیا، لیکن سچ یہ ہے اللہ نے اسے تم سے چھینا نہیں، تمہیں اس سے بچایا ہے۔ گھر میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، تم اپنی پوری کوشش کرتے ہو سب کو خوش رکھنے کی، لیکن پھر بھی تمہیں ہی غلط سمجھا جاتا ہے، تمہیں ہی سننا پڑتا ہے، تم سے کچھ نہیں ہوتا، تم کبھی صحیح نہیں ہو سکتے، اور یہ باتیں دھیرے دھیرے تمہارے دل کو اندر سے توڑ دیتی ہے۔ تم باہر سے مسکراتے ہو لیکن اندر سے ختم ہو چکے ہوتے ہو، لیکن اللہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے، ہر وہ آنسو جو تم نے چھپا کر بہائے، ہر وہ درد جو تم نے کسی کو بتایا نہیں۔ اور اب دھیان سے سنو، اللہ کی ایک عادت ہے، وہ دیر کرتا ہے لیکن کبھی اندھیر نہیں کرتا۔ جب تمہیں لگتا ہے سب کچھ ختم ہو گیا،
तभी अल्लाह तुम्हारी कहानी लिख रहा होता है, एक ऐसी कहानी जो तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा खूबसूरत होगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें सब्र करना पड़ेगा। और यही सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि सब्र सिर्फ इंतज़ार करना नहीं होता। सब्र का मतलब होता है टूटने के बाद भी अल्लाह पर भरोसा रखना। आजकल के लोग क्या करते हैं, जैसे ही दर्द आता है वो अल्लाह से दूर हो जाते हैं, नमाज छोड़ देते हैं, दुआ छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं अल्लाह ने मेरी मदद नहीं की। तो सच ये है, तुमने अल्लाह को छोड़ दिया, उसने तुम्हें नहीं। अगर आज तुम परेशान हो, अगर आज तुम्हारी ज़िंदगी उलझी हुई है, तो ये सज़ा नहीं है, ये एक इम्तिहान है। और याद रखना, अल्लाह सिर्फ उसी को आजमाता है जिसे वो अपने करीब लाना चाहता है। अब एक काम करना, आज रात जब सब सो जाए तो अकेले में बैठना और दिल से कहना कि अल्लाह अब मैं थक गई हूँ, अब तू ही संभाल ले। तुम देखना तुम्हारे दिल को ऐसा सुकून मिलेगा जो किसी इंसान से नहीं मिल सकता। तुम दुआ करते हो, बार बार करते हो, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदलता। और फिर तुम्हारे दिल में एक सवाल उठता है, आखिर अल्लाह मेरी दुआ कब सुनेगा। तो आज मैं तुम्हें वो सच्चाई बताने वाली हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं, और शायद सुनने के बाद तुम्हारा दिल रो पड़े। तो सुनो, अल्लाह दुआ का जवाब देता है, लेकिन 3 तरीक़ों से देता है। पहला तरीका, तुम जो मांगते हो अल्लाह वही देता है, लेकिन ये सबसे कम होता है, क्योंकि इंसान अक्सर वही मांगता है जो उसके लिए सही नहीं होता। दूसरा तरीका, अल्लाह तुम्हारी दुआ को रोक लेता है। तुम सोचते हो मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, लेकिन असल में वो तुम्हारे लिए कुछ बेहतर तैयार कर रहा होता है। तीसरा तरीका सबसे खतरनाक, अल्लाह तुम्हारी दुआ के बदले तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देता है या तुम्हारे ऊपर आने वाली मुसीबत डाल देता है। अब सोचो, तुम जिस चीज़ के लिए रो रहे थे, अगर वो मिल जाती और उसके बदले तुम्हारी ज़िंदगी में बड़ी मुसीबत आ जाती तो क्या होता। इसलिए अल्लाह कभी भी तुम्हें नुकसान देने वाला फ़ैसला नहीं करता। लेकिन इंसान क्या करता है, जैसे ही उसकी दुआ पूरी नहीं होती वो टूट जाता है, निराश हो जाता है और धीरे धीरे अल्लाह से दूर हो जाता है, और यही उसकी सबसे बड़ी हार होती है। अब सुनो सबसे गहरी बात, कभी कभी अल्लाह तुम्हारी दुआ इसलिए देर से पूरी करता है ताकि तुम उससे जुड़े रहो, क्योंकि जब तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी हो जाती है तो तुम अल्लाह को भूल जाते हो, लेकिन जब तुम दर्द में होते हो तब तुम सबसे ज़्यादा अल्लाह को याद करते हो, और अल्लाह चाहता है कि तुम उसके करीब रहो। इसलिए वो तुम्हें खाली हाथ नहीं रखता, वो तुम्हें अपने पास रखता है। अब हर घर की सच्चाई सुनो, जब तुम लोगों से उम्मीद रखते हो तो वो तुम्हें तोड़ते हैं, जब तुम लोगों से प्यार करते हो तो वो तुम्हें रुलाते हैं, लेकिन जब तुम अल्लाह से उम्मीद रखते हो तो वो तुम्हें संभालता है। आज तुम जिस दर्द में हो वो बेकार नहीं जाएगा, तुम्हारा हर आंसू किसी न किसी नेमत में बदलेगा। लेकिन शर्त एक है, तुम हार मत मानना। आज से एक फ़ैसला करो, लोग बदल जाए, हालात बदल जाए, लेकिन तुम अल्लाह से अपना रिश्ता कभी मत तोड़ना। अगर आज तुम्हारी दुआ पूरी नहीं हो रही तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह तुम्हें भूल गया, इसका मतलब है वो तुम्हारे लिए कुछ ऐसा लिख रहा है जिसके लिए तुम्हें थोड़ा और सब्र करना पड़ेगा। अगर तुमने यहाँ तक मेरी वीडियो सुनी है तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि हर कोई ये बातें नहीं सुन पाता, सिर्फ वही इंसान यहाँ तक आता है जिसे अल्लाह खुद बुलाता है। आज तुम टूटे हो, अकेले हो, कोई समझ नहीं रहा, लेकिन याद रखना अल्लाह तुम्हें छोड़ नहीं गया, वो तुम्हें अपने पास ला रहा है। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ये तकलीफ़ तुम्हारी ताकत बन जाए, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआ सच में कबूल हो, तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को, क्योंकि यहाँ तुम्हें वो सच्चाई मिलेगी जो तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगी, वो बातें जो तुम्हारे दिल को सीधा अल्लाह से जोड़ देगी। तो ऐसे मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगली वीडियो ही तुम्हारी ज़िंदगी बदल दे क्या पता, और ख़ुद को अल्लाह के और करीब ले जाओ। बाकी अल्लाह हाफिज़।